Good morning students. Reproduction in plants and animals அப்படின்ற lesson பார்த்துட்டு இருக்கோம். What is the meaning of reproduction? Reproduction is a process by which the living beings propagate or duplicate their own kind. Every organism have the ability or capacity to produce their own kind. That process is called as the reproduction. Reproduction can be broadly classified into asexual as well as the sexual reproduction. Already you know the meaning of asexual reproduction, without the fusion of gametes. But in sexual reproduction means what? The fusion of gametes is called as the sexual reproduction. Now we discuss elaborately in the sexual reproduction. Okay, sexual reproduction in human beings, male and female reproductive organs differ anatomically and physiologically. Human beings-ல male and female reproductive organs பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்லையும் ஃபங்க்ஷன்லையும் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், டிஃபர் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? தென் இன் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் fusion of two haploid gametes, that is male and the female gametes, form a diploid individual that is called as the zygote. That process is called as the fertilization. That means what? Human beings-ல பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் சரி ஃபங்க்ஷன்லேயும் சரி வித்தியாசமாக இருக்குது. தென் இதில் மேல் கேமிட்டான ஸ்பெர்மும் ஃபீமேல் கேமிட்டான ஓவமும் ரெண்டுமே வந்து ஹேப்ளாய்ட். ஸோ இந்த டூ ஹேப்ளாய்ட் கேமிட்ஸும் ஃபியூஸ் ஆகி டிப்ளாய்ட் ஜைகோட்டை கொடுக்குது. ஸோ த ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் டு form a diploid zygote. That process is called as the fertilization. Okay, then you see that indicate the male, it's a female, both of them produce a single haploid gametes. So the sperm as well as the ovum fuse to form a diploid zygote. So that process is called as the fertilization. A new individual is formed in this process. Okay, then primary reproductive organs include. That means what அப்படின்னா organs of the reproductive system are divided into primary and secondary sex organs. reproductive systemத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸை primary and secondary sex organs அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம். primary reproductive organs அப்படின்னா அதை gonads அப்படின்னு சொல்கிறோம். மேல் கொனாட் அப்படின்னு டெஸ்டிஸையும் ஃபீமேல் கொனாட் அப்படின்னு ஓவரிஸையும் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? தென் செகண்டரி ஆர் அசசரி ஆர்கன்ஸ். தட் மீன்ஸ் வாட்? அசசரி மீன்ஸ் துணை. தட் மீன்ஸ் அந்த ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கேமிட்டை அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இல்லை ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதை தான் நம்ம அசசரி ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர் இட் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் த செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ். இன் மேலில் வந்து எதெல்லாம் அசசரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாஸ் டெஃபரன்ஸ். வாஸ் டெஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா இட்ஸ் a tube-like format that help to carry the sperm from epididymis and pass into the seminal vesicle. That means what? Vas deferens is a tube-like or duct that help in the transporting the sperm. Okay, then epididymis, it's the storehouse of the sperm. Okay, epididymis, it's temporarily store the sperm. Then seminal vesicle and prostate gland, it's the accessory organs. The seminal vesicle secreted a certain fluid that help to mix the sperm. Okay, then prostate gland, see that picture, prostate gland is a single gland that also the accessory gland that produce a certain gland means what? Suraphi that secrete a certain fluid that help to the sperm. Okay, help to the movement of the sperm. Okay, once again I repeat it, secondary or accessory sex organs in மேலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்து அதனோட ஸ்பெர்மோட மூமெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து வாஸ் டெஃபரன்ஸ். இட்ஸ் வந்து ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம், இது எங்கேருந்து தொடங்குது அப்படின்னா எபிடைடைமிஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. எபிடைடைமிஸ் அப்படின்னா டெஸ்டிஸ் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்பெர்மை டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஸ்டோர் ஹவுஸ் தான் எபிடைடைமிஸ். இந்த எபிடைடைமிஸ்லேருந்து ஆரிஜினேட் ஆகக்கூடிய டியூப் தான் நம்ம வாஸ் டெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் கேரி த ஸ்பெர்ம் ஃப்ரம் எபிடைடைமிஸ் அண்ட் போர் இட் டு த எங்கே கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா செமினல் வெசிக்கிள் அண்ட் ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்டில் வந்து என்ன பண்ணுது, கனெக்ட் பண்ணுது. ஃபைனலி
இந்த அசசரி கிளான்ஸ், அசசரி டக்ஸ் இருக்குது, அசசரி கிளான்ஸ் இருக்குது. இதனுடைய செக்ரீஷன் வந்து ஸ்பெர்மோட மிக்ஸ் ஆகி செமனை வந்து என்ன பண்ணுது, ஃபார்ம் பண்ணுது. தென் ஃபைனலி இட் பாஸ் இட் த்ரூ த பெனிஸ். ஓகே, பெனிஸ் இஸ் த காப்புலேட்டரி ஆர்கன் ஆஃப் தி மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம். ஓகே, தென் next one, secondary accessory organs, sex organs in the females. இப்போ மேலோட accessory sex organs பார்த்தோம். அடுத்து இப்போ வந்து ஃபீமேலோட accessory or secondary sex organs வந்து பார்க்க போகிறோம். that is in female அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது, ஃபெலோபியன் டியூப். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூட்ரஸ் அண்டு இதை வந்து நம்ம 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஓரளவு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், எலாபரேட்டடாக படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா. இன் ஃபீமேலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபெலோபியன் டியூப்ஸ் இருக்குது, அண்ட் யூட்ரஸ் இருக்குது, தென் செர்விக்ஸ் இருக்குது, தென் வேஜினா. இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஓவாரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஓவாவை கேரி பண்ணி கொண்டு வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து ஜைகோட் வந்து யூட்ரஸில் இம்ப்ளான்டட் ஆகி ஃபீட்டஸோட டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சைல்ட் பர்த் இந்த ப்ராசஸ்க்கு எல்லாமே இது உதவுறதுனால இதை செகண்டரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் அசசரி ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஓவரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஓவாவை ஃபெலோபியன் டியூப் வாங்குது. ஃபெலோபியன் டியூப்பில் தான் என்ன ஆகுது, ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ப்ராசஸ் அக்கர் ஆகுது, ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. லேட்டராக அது ஃபர்தராக மூவ் ஆகி யூட்ரஸில் வந்து இம்ப்ளான்டட் கரு பதிக்கப்படுது. செர்விக்ஸ் அண்ட் வேஜினைட் ஆக்ட்ஸ் அட் த பர்த் கெனால். ஓகே, அட் த டைம் ஆஃப் த பார்ட்யூரிஷன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், the secondary accessory sex organ includes structure which are involved in. that means what அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த செகண்டரி ஆர் அசசரி செக்ஸ் ஆர்கன் அது என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டான ரோலை வந்து என்ன பண்ணுது, ப்ளே பண்ணுது. ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓவுலேஷன். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஓவுலேஷன்? ஓவரியிலேருந்து ஓவா வந்து வெடிச்சு வர்றது, தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஓவுலேஷன். அதுக்கு உதவுது. ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட், தட் மீன்ஸ் ஃபெலோபியன் டியூப்பில் தான் என்ன ஆகுது, ஓவாவும் ஸ்பெர்மும் ஃபியூஸ் ஆகி ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் அக்கர் ஆகும். ஸோ அந்த அசசரி பார்ட்டான அந்த ஃபெலோபியன் டியூபு அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு உதவுது. தென் டிவிஷன் ஆஃப் ஃபர்டிலைஸ் எக் அப் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ. ஸோ அந்த டிப்ளாய்ட் சைகோட் ஃபர்தராக க்ளீவேஜ் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜஸ்க்கு மாறி அடுத்து அது வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னா எம்ப்ரியோவாக கருவாக வந்து என்ன ஆகுது, டெவலப் ஆகுது. அடுத்து இந்த எம்ப்ரியோ வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா யூட்ரஸில் போய் இம்ப்ளான்டட் கரு பதிக்கப்படுது. அடுத்து மதர் வந்து என்ன ஆகுறாங்க, ப்ரெக்னென்சியை வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த கெஸ்டேஷன் பீரியட் அந்த 3 ட்ரைமாஸ்டர்ஸில் வந்து அந்த யூட்ரஸில் அந்த எம்ப்ரியோ அந்த கரு வந்து என்ன பண்ணுது, வளருது. ஃபைனலி த ஃபீட்டஸ் ஃபுல்லி டெவலப் ஆன பிறகு சைல்ட் பர்த் ஆர் பார்ட்யூரிஷன் வந்து என்ன ஆகுது, அக்கறாது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு இந்த செகண்டரி ஆர் அசசரி ஆர்கன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகேங்களா. தென் அடுத்து மேல் ரீப்ரடக்டிவ் organ. Okay, testes are the male reproductive organ. Okay, it is a oval shaped. இது வந்து எப்படி இருக்கு, oval shaped-ஆ இருக்கு. இது எங்க located ஆயிருக்கு அப்படின்னா outside the abdominal cavity in man. in sac like structure வந்து என்னது, scrotum. இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, கவர் பண்ணியிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் வந்து டெஸ்டிஸ். இது வந்து பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் இருக்குது. இது ஓவல் இன் ஷேப்பில் இருக்குது. இது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்டாமினல் கேவிட்டியை விட்டு அதனுடைய அவுட் சைடில் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இந்த டெஸ்டிஸை வந்து ஸ்க்ரோட்டம் அப்படின்ற ஒரு சாக் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, கவர் பண்ணியிருக்கு. ஸ்க்ரோட்டல் சாக், சாக் மீன்ஸ் வாட், ஒரு பை மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, இந்த டெஸ்டிஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, கவர் பண்ணியிருக்கு. பாருங்கள், இன் ஸ்க்ரோட்டம் எ சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அவுட் சைட் த அப்டாமினல் கேவிட்டி. சி த பிக்சர். இதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்க்ரோட்டம். த சி தட் இதுதான் வந்து என்னது, ஸ்க்ரோட்டம். இதுதான் டெஸ்டிஸ். இதை வந்து ஒரு சாக் மாதிரி ஒரு பை போன்ற அமைப்பு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, கவர் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா. தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன், தென் ஈச் டெஸ்டிஸ் கவர்டட் வித் லேயர் ஆஃப் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ. தட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா இப்போ மேலில் வந்து பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் இருக்குது. டெஸ்டிஸை வந்து ஸ்க்ரோட்டம் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு. வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே இன் தட் ஸ்க்ரோட்டம் அப்படின்னா ஸ்க்ரோட்டம் என்ன முக்கியமான ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த ஸ்க்ரோட்டம் வந்து அப்டாமினல் கேவிட்டிக்கு அந்த கீழே கவர் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த டெஸ்டிஸ்னால ஒரு வயபிள் ஜெர்ம்ஸை வந்து ஸ்பெர்ம்ஸை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது நம்மளோட பாடியோட நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்க்ரோட்டம் வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த அப்டாமினல் கேவிட்டியில் இருக்கிறதுனால இட் ப்ரொவைட் த டெம்பரேச்சர், பாடி டெம்பரேச்சரை காட்டிலும்
2 to 3 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, லோயர் பண்ணி கொடுக்கறதுனால ஸ்பெர்ம் வந்து என்ன பண்ணுது, ஆக்டிவாக இருக்க முடியுது. நத்திங் பட் டெஸ்டிஸை வந்து ஸ்க்ரோட்டம் கவர் பண்ணியிருக்கிறதுனால என்ன நமக்கு வந்து மேல்ஸ்க்கு வந்து என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா, நம்மளோட பாடியோட நார்மல் டெம்பரேச்சரை வந்து ஸ்பெர்ம்னால் டாலரேட் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை காட்டிலும் 2 to 3 டிகிரி செல்சியஸை இது வந்து என்ன பண்ணுது, ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது. அதனால் ஸ்க்ரோட்டம் ஆக்ட் அஸ் த தெர்மோ ரெகுலேட்டர் ஃபார் த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். ஸோ இந்த ஸ்பெர்முக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால இதை தெர்மோ ரெகுலேட்டர் ஆஃப் த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அடுத்து பாருங்கள். ஈச் டெஸ்ட் இஸ் கவர்டட் வித் லேயர் ஆஃப் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ. ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸையும் ஒரு ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, கவர் பண்ணியிருக்கு. தட் டிஷ்யூ இஸ் கால்ட் அஸ் த டியூனிகா ஆல்பிஜீனியா அப்படின்ற ஒரு டிஷ்யூ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, கவர் பண்ணியிருக்கு. See that picture இந்த ப்ளூ கலரில் ஃபார்மட்டில் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த டியூனிகா ஆல்பிஜீனியா. இட் கவர் ஈச் டெஸ்டிஸ். ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸையும் இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, கவர் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் அடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னா, உள்ளே வந்து இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, இன்டர்னலி செப்டா அப்படின்ற தடுப்புகள் மூலமாக என்ன பண்ணியிருக்கு, பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. See that இதை வந்து பாருங்கள், நிறைய குட்டி குட்டி செப்டா அப்படின்னா தடுப்பு, உள்ளே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய தடுப்புகளாக இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு தடுப்புக்கும் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா லோபியூல்ஸ். ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன, லோபியூல். அந்த லோபியூல்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அந்த செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸில் 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஆர் ஸ்பெர்ம் மதர் செல், ஒன் மோர் இஸ் கால்டு செர்டோலி செல்ஸ் அப்படின்ற 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஆர் ஸ்பெர்ம் மதர் செல் வந்து ஸ்பெர்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் செர்டோலி செல் வந்து அந்த டெவலப் ஆன ஸ்பெர்முக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணும், கொடுக்கும். ஸோ ரொம்ப ஈஸி. டெஸ்டிஸை வந்து டியூனிகா ஆல்பிஜீனியா அப்படின்ற ஒரு ஃபைப்ரஸ் ஃபார்மட் கனெக்ட் பண்ணியது, கவர் பண்ணியிருக்கு. தென் இந்த டெஸ்டிஸ்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்டாஸ் அப்படின்ற தடுப்புகள் மூலமாக நிறைய லோபிள்ஸாக பிரிக்கப்படுது. ஒவ்வொரு லோபிலுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாட் ஆஃப் செமினிஃபெரஸ் டியூபிள்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஒவ்வொரு செமினிஃபெரஸ் டியூபிள்ஸ்லையும் அந்த உள்ளே வந்து 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. ஒன் செல் இஸ் கால்ட் அஸ் spermatogonia or sperm mother cell, one more is called as the Sertoli cells or nurse cell. Okay, then அடுத்து next one Leydig cells அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஹார்மோன் ப்ரொடியூசிங் செல்ஸும் இந்த செமினிஃபெரஸ் டியூபிள்ஸ்க்கு நியரஸ்ட்டாக வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. See that பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், மெனி செப்டா ஃப்ரம் திஸ் லேயர் டிவைட் த டெஸ்டிஸ் இன் த ப்ரைமார்டியல் லோபிள்ஸ். இந்த செப்டா அப்படின்ற தடுப்பு இந்த டெஸ்டிஸை வந்து நிறைய பிளவுகளாக பிரிக்குது. அதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா லோபியூல்ஸ். ஓகே, தென் கண்டெயின் செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல். இந்த லோபியூல்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, இப்போ இது வந்து என்னது லோபியூல். ஓகே, இந்த லோபியூல்குள்ளே பாருங்கள் என்ன இருக்குது, செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, மிஸ் பேசுகிறது புரியுதா? டியூனிகா ஆல்பிஜீனியா கவர் பண்ணியிருக்கு. அதுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணுது, செப்டாஸ் அப்படின்னு நிறைய தடுப்புகளாக இருக்குது. ஒவ்வொரு அந்த பிரிவையும் நம்ம லோபியூல் சொல்கிறோம். அந்த லோபியூல்குள்ளே செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, தென் பாருங்கள், எஸ் contain the seminiferous tubules. Then இந்த seminiferous tubulesக்குள்ளே மிஸ் சொன்ன மாதிரி 2 types of cell இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஆர் ஸ்பெர்ம் மதர் செல், அதுதான் வந்து என்ன பண்ணும், ஸ்பெர்மும் சிந்தசிஸ் பண்ணும். அண்ட் ஒன் மோர் இஸ் கால்ட் அஸ் த செர்டோலி செல்ஸ் அண்ட் லைடிக் செல்ஸ். லைடிக் செல்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து இட் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் த இண்டஸ்ட்ரியல் செல்ஸ். இட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன். இப்போ மேல் ஹார்மோன் வந்து டெஸ்டோஸ்டெரான் ஆர் ஆண்ட்ரோஜின் தெரியும், ஆண்ட்ரோஜென்ஸ்ன்னு தெரியும். அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கிறது தான் இந்த லைடிக் செல்ஸ். ஸோ இந்த பேஜில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா மேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் டெஸ்டிஸ். இது அப்டாமினல் கேவிட்டிக்கு கீழே வந்து பாடியை விட்டு அவுட் சைடில் லையாக இருக்குது. ஏன்னா பாடி டெம்பரேச்சரை டாலரேட் பண்ணணும். இந்த டெஸ்டிஸை வந்து ஸ்க்ரோட்டம் கவர் பண்ணியிருக்கு. டெஸ்டிஸை உள்ளே வந்து டியூனிகா ஆல்பிஜீனியா அப்படின்ற ஒரு லேயர் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா செப்டா மூலமாக நிறைய டிவிஷன் இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு ஃபார்மட்டையும் லோபில்ஸ் சொல்கிறோம். லோபிலுக்குள்ள செமினிஃபெரஸ் டியூபிள்ஸ் இருக்குது. இதில் 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது, ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஆர் ஸ்பெர்ம் மதர் செல், அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை. அண்ட் ஒன் மோர் இஸ் வாட்டர் செர்டோலி செல்ஸ் அண்ட் லைடிக் செல்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட். ஓகே, தென் பாருங்கள், தென் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். தட் இஸ் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்? தட் மீன்ஸ் ஸ்பெர்மை வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு பெயர் தான் வந்து என்னது, spermatogenesis. The formation of sperm, that process is called as the spermatogenesis. Okay, takes place in the seminiferous tubules. Seminiferous tubules எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, லோபில்ஸ்குள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறது தான் seminiferous tubules. ஓகே,
இட் கண்டெயின் 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு மிஸ் இனிஷியல்லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். தட் இஸ் ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஆர் ஸ்பெர்ம் மதர் செல் அண்ட் ஒன் மோர் செல் இஸ் கால்ட் as the Sertoli cell. It otherwise called as the nurse cell. What is the meaning of nurse cell? இப்போ nurse அப்படின்னா it take care of the patient, யங் ஒன்ஸ், அதாவது பேஷண்ட் மேலே கேர் பண்ணுறவங்க, அவங்கள தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், நர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த செர்டோலி செல்லுக்கு இன்னொரு நேம் நர்ஸ் செல். ஏன் அப்படின்னா நியூலி சிந்தசிஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்பெர்முக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட், ஊட்டச்சத்தை வந்து இது வந்து என்ன பண்ணுது, கொடுக்குது. அதனால் இதை வந்து நர்ஸ் செல் ஆர் செர்டோலி செல், தாதி செல்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், இந்த செர்டோலி செல்ஸ் ஆர் நர்ஸ் செல்ஸ் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் ப்ரொவைட் நியூட்ரியன்ஸ் டு த டெவலப்பிங் ஸ்பெர்ம். வளரக்கூடிய அந்த ஸ்பெர்முக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை இது வந்து என்ன பண்ணுது, சப்ளை பண்ணுது. Then one more cell is what? Leydig cell. It's responsible for the hormone production. It is otherwise called as the interstitial cells. It's polyhedral in shape. இது polyhedral shapeல இருக்கு. Lie between the seminiferous tubule. இது வந்து seminiferous tubulesக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் இது வந்து என்ன பண்ணுது, காணப்படுது. எது லைடிக் செல்ஸ் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா between the seminiferous tubules. அந்த seminiferous tubulesோட சரௌண்டிங்ஸில் அல்ல இடைப்பட்ட பகுதிகளில் இந்த லைடிக் செல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இதனோட முக்கியமான ரோல் என்ன அப்படின்னா டெஸ்டோஸ்டெரோன் அப்படின்ற மேல் செக்ஸ் ஹார்மோனை வந்து என்ன பண்ணுது, இது உற்பத்தி பண்ணுது. இதுதான் வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸை, ஸ்பெர்மோட சிந்தசிஸ் ப்ராசஸை வந்து என்ன பண்ணுது, ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம், மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். இப்போ டெஸ்டிஸ் அப்படின்றது ஒரு பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் வந்து மேலோட பாடியில் வந்து அப்டாமினல் கேவிட்டியோட அவுட் சைடில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இதை ஸ்க்ரோட்டல் சாக் கவர் பண்ணியிருக்கு. இது பாடி டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால ஸ்பெர்ம் வந்து ஆக்டிவாக லைவாக வந்து என்ன பண்ண முடியுது, இருக்க முடியுது. ஓகேங்களா. அடுத்து இந்த டெஸ்டிஸை வந்து டியூனிகா ஆல்பிஜீனியா அப்படின்ற ஒரு ஃபைப்ரஸ் லேயர் கவர் பண்ணியிருக்கு. டெஸ்டிஸ் உள்ளே வந்து செப்டாப்ஸ் மூலமாக நிறைய தடுப்புகளாக பிரிக்கப்படுது. ஒவ்வொரு ஃபார்மட்டையும் நம்ம லோபில் சொல்கிறோம். லோபில்ஸ்குள்ளே செமினிஃபெரஸ் டியூபிள்ஸ் இருக்குது. இதில் தான் ஸ்பெர்ம் மதர் செல் ஆர் ஸ்பெர்மட்டோகோனியா செல் இருக்குது. இதுதான் ஸ்பெர்ம் உற்பத்தி பண்ணுது. அண்ட் ஒன் மோர் செர்டோலி செல்ஸ் இருக்குது அண்ட் லைடிக் செல்ஸ் இருக்குது. செர்டோலி செல் டெவலப்பிங் ஸ்பெர்முக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்குது. லைடிக் செல் டெஸ்டோஸ்டெரோன் அப்படின்ற ஹார்மோனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்குது. இதுதான் ஸ்பெர்மோட ஃபார்மேஷன், ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸை வந்து என்ன பண்ணுது, ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்குது. ஓகேங்களா. அடுத்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். இப்போ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் நமக்கு வெள்ளா தெரியும், ஓவரி. இது ஆல்மண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. ஓகேங்களா. தென் see the picture. இது வந்து என்னது, ஆல்மண்ட் ஷேப்பில் வந்து என்னது இருக்குது. தென் இதனோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன் எய்தர் சைடு ஆஃப் த லோயர் அப்டாமினன், அப்டாமினோட லோயர் பகுதியில் எய்தர் சைடில் பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஈச் லையிங் நியரல் லேட்ரல் ஆஃப் த ஃபெலோபியன் டியூப். ஃபெலோபியன் டியூபோட லேட்ரல் சைட். இப்போ ஆல்ரெடி யூ நோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூட்ரஸ். இதுதான் வந்து ஓவரி அப்படின்னா இதுதான் வந்து என்னது, ஃபெலோபியன் டியூப். ஓகேங்களா. இது வந்து ஓவரி, இது ஃபெலோபியன் டியூப், இது யூட்ரஸ். இதனோட லேட்ரல் சைடு இது வந்து என்ன ஆயிருக்கு, லொக்கேட்டட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா. தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். ஈச் ஓவரி, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஈச் ஓவரி காம்பேக்ட் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஓவரி அப்படின்றது ஒரு காம்பேக்டான ஸ்ட்ரக்சர். நம்ம எப்படி வந்து கிட்னியில் பிரெயின்லாம் படிச்சிருக்கோம், அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் அண்ட் இன்னர் மெடுலா. அதே மாதிரி ஓவரியும் அவுட்டரில் கார்டெக்ஸும் இன்னர் மெடுலா அப்படின்ற லேயர்ஸால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு. இந்த கார்டெக்ஸை வந்து எதனால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூனால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கார்டெக்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்கு பேர் ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து ஜெர்மினல் எபித்தீலியல் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணி லைண்டட் பண்ணியிருக்கு. தென் இந்த ஓவரி எபித்தீலியல் செல்ஸ் கால் த கிரானுலோசா செல். அதாவது தட் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கார்டெக்ஸ் அப்படின்றது காம்பேக்டாக கனெக்டிவ் டிஷ்யூனால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு. அதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா ஸ்ட்ரோமா. இந்த ஸ்ட்ரோமாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எபித்தீலியம், ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் செல்லுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அது ஓவரியில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கிரானுலோசா செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரௌண்டட் ஈச் ஓவம், ஒவ்வொரு ஓவமையும் இந்த கிரானுலோசா செல் அப்படின்ற எபித்தீலியல் செல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓவம் ப்ளஸ் கிரானுலோசா செல் இது ரெண்டும் சேர்ந்த அமைப்பை தான் பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சென்டரில் வந்து என்ன இருக்குது, ஓசைட் இருக்குது. இதை கிரானுலோசெல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, கவர் பண்ணியிருக்கு. இது ரெண்டும் சேர்ந்த அமைப்பை தான் பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான். ஃபீமேல்ஸில் வந்து ஓவரி அப்படின்றது என்னது, பிரைமரி என்னது செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ், கொனாடல் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து என்னது ஆல்மண்ட் ஷேப்பில் வந்து என்ன பண்ணுது இருக்குது. இதனோட லொக்கேஷன் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அப்டாமினலோட எய்தர் சைடில் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. தென்
நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஓவரிலையும் அவுட்டர் பார்ட்டை கார்டெக்ஸ் அப்படின்னும் இன்னர் பார்ட்டை மெடுலா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கார்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரோமா. இதை சர்டைன் ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் செல்ஸ் வந்து ரவுண்டட் பண்ணியிருக்கு. ஓவமை ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியல் செல்லுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கிரானுலோசா. தென் ஓவமும் அந்த கிரானுலோசா செல்லும் சேர்ந்ததை தான் நம்ம ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? தென் as eggs grow larger, follicles also enlarges, get filled with the fluid. இது வளர வளர எக்கு வந்து என்னாகும், க்ரோ ஆக ஆக இந்த ஃபாலிகுலர் செல்ஸும் அப்படியே ப்ராடர் ஆகி அதுக்கு இடையில வந்து நிறைய ஃப்ளூயிட் வந்து என்னாகும், ஃபில் ஆகும். இந்த அமைப்புக்கு பேர் தான் வந்து என்னது, கிராஃபியன் ஃபாலிகுல். இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கிராஃபியன் ஃபாலிகுல். As egg grow larger, follicle also enlarges, get filled with the fluid. ஃபாலிகுல்ஸும் பெருசாகி அதுக்குள்ளே வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன பண்ணும், ஃபில் பண்ணப்படும். இந்த அமைப்புக்கு பேர் கிராஃபியன் ஃபாலிகுல். ஓகே, தென் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஓவரியோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா? தென் அதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர் ஆஃப் ஓவரி இருக்குது. இது வந்து என்னது, ஆல்மண்ட் ஷேப்பில் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா? தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது அப்படின்னா கேமிட்டோஜெனிசிஸ். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கேமெட் அப்படின்னா இனச்செல். அதைத்தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேமெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மேல் கேமிட் அப்படின்னு ஸ்பெர்மையும், ஃபீமேல் கேமிட் அப்படின்னு நம்ம ஓவா ஆர் எக்கையும் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? கேமிட்டோஜெனிசிஸ் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா அந்த கேமிட்டை சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கேமிட்டோஜெனிசிஸ். தென் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் இன் மேல் அண்ட் த ஓவம் இன் ஃபீமேல் இஸ் கால்ட் த கேமிட்டோஜெனிசிஸ். ஓகே, மேலில் ஸ்பெர்மையும் ஃபீமேலில் ஓவமையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கேமிட்டோஜெனிசிஸ். It involves spermatogenesis, formation of spermatozoa. இப்போ gametogenesis is divided into two, that is spermatogenesis and oogenesis. ஸ்பெர்ம சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். ஓவா ஆர் எக்கை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் oogenesis. ஓகே, தென் இட் இன்வால்வ் த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோசோவா அண்ட் oogenesis the formation of ova. Gametes with the haploid cells are produced through the gametogenesis. அதாவது ஸ்பெர்ம் அப்படின்ற ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் மூலம் சிந்தசிஸ் ஆகக்கூடிய அந்த மேல் கேமிட்டான ஸ்பெர்ம் ஹேப்ளாய்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஊவோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக சிந்தசிஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஓவா ஆர் எக் அதுவும் ஹேப்ளாய்டாக இருக்கும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் டிப்ளாய்ட் ஃபார்மட்டை வந்து என்ன பண்ணுது, உருவாக்குது. ஓகேங்களா? தென் கேமிட்டோஜெனிசிஸ்னால் ஸ்பெர்மை உருவாக்கக்கூடிய கேமிட்டோஜெனிசிஸ்னால் ரெண்டாக பிரியுது, ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஊவோஜெனிசிஸ். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்னால் ஸ்பெர்ம், ஊவோஜெனிசிஸ்னால் ஓவா. ஓகே, தென் அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் ஸ்பெர்ம். இப்போ ஹியூமன் ஸ்பெர்மோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போகிறோம். ஸ்பெர்மட்டோசோவா அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஸ்பெர்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம். கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெட், மிட் பீஸ் அண்ட் டெய்ல். ஒரு ஸ்பெர்ம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் 3 இம்பார்ட்டண்டான பார்ட்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ஹெட் இருக்குது, மிட் பீஸ் இருக்குது அண்டு டெய்ல் இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்பெர்ம் ஹெட் ஹேஸ் எலாங்கேட்டட் அண்ட் ஃபார்ம் த கண்டென்சேஷன் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ். இந்த ஸ்பெர்மோட ஹெட் வந்து நல்ல நீளமானதாகவும் அதில் வந்து என்ன பண்ணோம், நியூக்ளியஸ் உட்கரு வந்து என்ன பண்ணுது, ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இந்த ஆன்டீரியர் போர்ஷன் ஹேர்ஸ். இப்போ இதுதான் ஸ்பெர்மோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இதில் ஹெட் இருக்குது, மிட் பீஸ் இருக்குது, டெய்ல் இருக்குது. இந்த ஹெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா எலாங்கேட்டடாக இருக்குது. இதில் சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. இந்த ஹெட்டோட டிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோசோம் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் மேடப் ஆஃப் கோல்கி அப்பேரட்டஸ். இது கோல்கி பாடிஸ்னால மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும். இது ஹயாலுரினிடேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைமை வந்து என்ன பண்ணும், செக்ரேட் பண்ணும். இது வந்து என்ன பண்ணும், ஃபோர்ஸாக எக்கோட லேயரை பெனிட்ரேட் பண்ணி ஸ்பெர்ம் உள்ளே என்ட்ரி ஆகுறதுக்கு இது வந்து என்ன பண்ணும், உதவி செய்யும். ஓகேங்களா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, ஹெட்டையும் மிட் பீஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து நெக் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இந்த நெக்கில் வந்து சென்ட்ரியோல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். சென்ட்ரியோல்ஸில் 2 டைப் ஆஃப் சென்ட்ரியோல் இருக்குது, ப்ராக்சிமல் அண்டு டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல். ஓகே, தென் அடுத்து மிட் பீஸ். மிட் பீஸ் அப்படின்னா இதில் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஆல்ரெடி யூனோ மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஏடிபியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு. அட் த சேம் டைம் இது வந்து என்ன பண்ணுது, ஸ்பெர்ம் மூமெண்ட்டுக்கு தேவையான எனர்ஜி இது வந்து என்ன பண்ணுது, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அடுத்து லேட்டராக வந்து என்னது, டெய்ல். இந்த டெய்ல் வந்து மூமெண்ட்டு மோட்டிலிட்டியை ஃபேசிலேட் பண்ணால் தான் ஸ்பெர்ம்னால் என்ன பண்ண முடியும், எக்கை வந்து என்ன பண்ண முடியும், ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் பாருங்கள், லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால் த அக்ரோசோம். இப்போ என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பெர்ம் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸ்பெர்மில் வந்து ஹெட்டு, மிட் பீஸ் அண்ட் டெய்ல் 3 பார்ட் இருக்குது. இப்போ ஹெட்டை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஹெட்டில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது. அதனோட ஆன்டீரியர் போர்ஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அக்ரோசோம் வந்து என்ன இருக்குது, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இட் கண்டைன் ஹயாலுரிடினேஸ் அண்ட் என்சைம் that help the sperm to enter the ovum during the fertilization.
இந்த ஹயாலுரினிடேஸ் அப்படின்ற என்சைமை இந்த அக்ரோசோம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்பெர்ம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எக்கை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு அது உதவி செய்யுது. ஓகேங்களா? தென் இட்ஸ் ஷார்ட் நெக் கனெக்டட் த ஹெட் அண்ட் மிட் பீஸ். அப்படின்னா ஹெட்டையும் மிட் பீஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல நெக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. விச் கம்ப்ரைசஸ் த சென்ட்ரியோல்ஸ். இதில் மிஸ் சொன்ன மாதிரி 2 டைப் ஆஃப் சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்குது, ப்ராக்சிமல் அஸ் வெல் அஸ் த டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல்ஸ். தென் த மிட் பீஸ் contain the mitochondria which provide the energy. ஆல்ரெடி மிஸ் சொன்னது தான், மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் அதுக்கு மோட்டிலிட்டிக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து என்ன பண்ணுது, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, தென் இட் பிரிங்ஸ் அபவுட் த ஸ்பெர்ம் மோட்டிலிட்டி விச் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த ஃபர்டிலைசேஷன். இது இருந்தால் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியும், நடக்க முடியும். ஓகே, தென் அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் ஓவம். தென் இந்த மெச்சூர் ஓவம் ஆர் எக் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது, ஸ்பெரிக்கலாக ரவுண்டடாக ஃபார்மட்டாக வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. த ஓவம் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் யாக். தட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா இது எந்த ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காது. அதனால் ஹியூமன் ஓவம் வந்து ஏ லிசித்தால் டைப். அப்படின்னா என்னது, வித்தவுட் யோக். தென் ஃப்யூச்சருக்காக எந்த ஃபார்மட்டையும் எனர்ஜி யோகையும் கரு உணவையும் அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காது, சேர்த்து வைக்காது. டைரெக்டாக நரிஷ்மெண்ட்டை பிளாசண்டா மூலமாக என்ன பண்ணிடும், கொடுத்துரும். Then it contain abundant cytoplasm and the nucleus. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியஸும் அதை சரௌண்ட் பண்ணி சைட்டோபிளாசமும் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இந்த ஓவம் இஸ் சரௌண்டட் பை 3 மெம்பரைன். ஓவம் வந்து 3 மெம்பரைன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இஸ் சரௌண்டட் பை இன்னர் தின் ஜோனா பெலிசிடா. இன்னரில் இருக்கக்கூடிய தின் மெம்பரைனுக்கு பேர் ஜோனா பெலிசிடா, அவுட்டர் மெம்பரைனுக்கு பேர் கரோனா ரேடியேட்டா. ஓகேங்களா? தென் த கரோனா ரேடியேட்டா இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ். இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய கரோனா ரேடியேட்டா ஃபாலிக்கல் செல்ஸ்னால மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? தென் அடுத்து த மெம்பரைன் ஃபார்மிங் த சர்ஃபேஸ் லேயர் ஆஃப் த ஓவம் இஸ் கால்ட் அஸ் த விட்ரலைன் மெம்பரைன். இங்கே இன்டர்னலில் விட்ரலைன் மெம்பரைன் அப்படின்ற ஒன் மோர் மெம்பரைன் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. Then the fluid filled space between the zona pellucida and the surface of the egg is called as the perivitelline space. That means zona pellucidaவுக்கும் விட்டலைன் மெம்பரைனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸை வந்து பெரிவிட்டலைன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஓவம் ஒன்ஸ் அகெயின் பார்ப்போம். இந்த ஓவம் அப்படின்றது ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப்பில் இருக்குது. இது வந்து ஏ லிசித்தால். தட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா வித்தவுட் யோக். அதில் வந்து எந்த விதமான ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸையும் அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காது, ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காது. தென் இந்த ஓவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியஸும் அதை சைட்டோபிளாசமும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கு. இதில் 3 மெம்பரைன் கவரிங்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, இதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. தென் த இன்னர் தின் ஜோனா பெலிசிடா. இன்னரில் இருக்கக்கூடிய மெம்பரைனுக்கு பேர் ஜோனா பெலிசிடா, அவுட்டரில் திக்காக இருக்கக்கூடிய மெம்பரைனுக்கு பேர் கரோனா ரேடியேட்டா. இந்த கரோனா ரேடியேட்டா வந்து ஃபாலிகுலர் செல்ஸ்னால் என்ன ஆயிருக்கு, மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு. தென் அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மெம்பரைன் ஃபார்மிங் த சர்ஃபேஸ் லேயர் ஆஃப் த ஓவம். இந்த ஓவம் வந்து சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் லேயரில் விட்டலைன் மெம்பரைன் அப்படின்ற மெம்பரைன் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. தென் பிட்வீன் த விட்டலைன் மெம்பரைன் அண்ட் த ஜோனா பெலிசிடா இஸ் அ நேரோ ப்ரீ விட்டலைன் ஸ்பேஸ் இஸ் ப்ரெசென்ட். அதாவது விட்டலைன் மெம்பரைனுக்கும் ஜோனா பெலிசிடாவுக்கும் இடையில ஒரு கேப் இருக்குது. அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், பெரி விட்டலைன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த செஷனில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா செக்ஸுவல் ரீப்ரடக்ஷன் இன் ஹியூமன்ஸில் வந்து ப்ரைமரி ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கனான டெஸ்டிஸ் அண்ட் ஓவரிஸ் பற்றியும் அசசரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் பற்றியும் பார்த்தோம். மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கனான டெஸ்டிஸோட ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கனான ஓவரியோட ஸ்ட்ரக்சரையும் பார்த்தோம். அட் த சேம் டைம் மேல் கேமிட் ஆன ஸ்பெர்மோட ஸ்ட்ரக்சரையும் ஃபீமேல் கேமிட் ஆன ஓவமோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றியும் பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.